اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ چوتھے مرحلے کی انتخابی مہم میں نفرت کی بولی نے پورے ملک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ جی ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وزیر اعظم کی پد پر بیٹھ کر ایک شخص مسلمانوں کے خلاف اتنا زہر اگل سکتا ہے، تو نیچے کے جو پلے ہیں اور جو نیچے کے زہریلے سانپ ہیں، ان کو اور ہمت مل جاتی ہے۔ ابھی نونیت رانا، جس کو یاد نہیں ہوگا کہ اس کی اوقات کیا ہے، اس کی اوقات یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے ووٹ پر، الپ سنکھیان کے ووٹ پر پہلی مرتبہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن میں جیتی، مگر بعد میں غداری کرتے ہوئے اس نے بی جے پی کی گود میں جا کر اپنی جگہ بنا لی، اور اب بی جے پی نے اس کو ٹکٹ دے دیا تو وہ اتنی نفرتوں کی بھاشا بول رہی ہے۔ گزشتہ کل اس کا ایک بیان وائرل ہوا جس میں اس نے یہ کہا کہ ہمیں 15 سیکنڈ دے دیں تو کسی کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ کس طریقے سے بولی جا رہی ہے۔ نونیت رانا کی اس زہریلی تقریر پر اسد الدین اویسی نے کہا کہ مودی جی پولیس کو 15 سیکنڈ دے دیں۔ نونیت رانا کے بھڑکاؤ بیان پر اویسی نے ری ایکشن ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے۔ حیدرآباد میں دیے گئے نونیت رانا کے زہریلے بیان پر اویسی نے وزیر اعظم مودی سے درخواست کی کہ وہ 15 سیکنڈ دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ اخلاق، مختار، ببلو خان، رغبت کا حال کریں گے؟ مودی جی کے پاس اختیار ہے، وہ 15 سیکنڈ دے دیں۔ 15 سیکنڈ نہیں بلکہ 1 گھنٹہ لے لیجئے، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ میں کتنی انسانیت باقی ہے یا نہیں۔ کون ڈر رہا ہے؟ ہم تو تیار ہیں۔ دہلی میں وزیر اعظم آپ کے ہیں، RSS آپ کی ہے، سب چیز آپ کا ہے، کریے، آپ کو روکا کس نے ہے؟ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، وزیر اعظم نے جب گھٹیا بولنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کے خلاف نفرتی بیان دینا شروع کر دیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر نیچے زہریلے سانپوں کی ہمت بڑھ گئی اور وہ بھی خوب زہر اگلنے لگے۔ ابھی خبر آ رہی ہے کہ گجرات کی 600 سال پرانی درگاہ میں مورتیاں رکھ کر توڑ پھوڑ کی گئی۔ لوک سبھا الیکشن 2024 کے چوتھے مرحلے کی مہم کے درمیان ہندو مسلم ووٹروں کو پولرائز کرنے کی کوشش شروع ہو گئی ہے، اور یہ میں نے 25 دن پہلے کہا تھا کہ بی جے پی اب کسی بھی لیول پر جائے گی، کیونکہ بی جے پی بوکھلا گئی ہے۔ گجرات کے احمد آباد میں ایک درگاہ میں مورتیاں رکھ دی گئی ہے اور وہاں توڑ پھوڑ بھی کی گئی ہے۔ بریلی میں، اتر پردیش کے بریلی میں ایک اسٹوڈنٹ کی موت کو
हिंदू मुसलमान में तब्दील कर दिया गया है। वहां विश्व हिंदू परिषद के लोग एहतजाज कर रहे हैं। उधर बीजेपी लीडर नवनीत राणा ने हैदराबाद में फिर कबाराना बयान दिया है, जिससे वहां कशीदगी पैदा हो गई है। पीएम मोदी की इंतखाबी रैलियों में मुसलमानों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। मोदी ने 7 मई को कहा था कि अगर कांग्रेस आई तो अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा दिया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने 8 मई को लखीमपुर खीरी में यह बात कही कि टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को किसानों पर जीप चढ़ाकर कत्ल करने के इल्जामात का सामना है। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी तिलमिला गई है, बौखला गई है, क्योंकि विकास के मुद्दे को बोलने के लिए उनके पास कोई कुछ जगह बची नहीं है। तो बीजेपी बिल्कुल नफरती बयान के बाद अब हर जगह दंगे फसाद बीजेपी करवाना चाहती है। इसलिए मैं फिर आप तमाम से कह रहा हूं कि रिजल्ट आने तक एकदम इत्मीनान और सुकून और शांति बनाए रखें। रिजल्ट आने के बाद में कांग्रेस जब आएगी या इंडिया अलायंस जब आएगी, इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में अमन का, शांति का, एकता का, प्यार का, मोहब्बत का माहौल बनेगा और जितने दंगाई फसादी है वो जेलों की हवा खाएंगे। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है रियासत बिहार से। हमारे रिपोर्टर जीशान इलाही और फैजान इलाही ने बताया कि बिहार की राजधानी पटना के मशहूर गांधी मैदान में होने वाले बम धमाके के मामले में निचली अदालत से फांसी की सजा पाने वाले 4 मुलजिमीन की फांसी की तस्दीक किए जाने के ताल्लुक से पटना हाई कोर्ट में दाखिल पिटिशन पर गुज़िश्ता कल अदालत ने सुनवाई करते हुए 1 जुलाई से डेली बेसिस की बुनियाद पर मुकदमे की समाअत किए जाने का हुक्म जारी कर दिया है। फरीकैन को बहस के लिए तैयार रहने का आदेश आ गया है, जिस पर जमीयत उलमा ने सीनियर वकीलों की खिदमात हासिल की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीयत उलमा को बेहतरीन बदला नसीब फरमाए कि जमीयत उलमा उम्मत के मजलूम और बेकसूर फंसाए गए जवानों और फंसाए गए अफराद के केसेस लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके लड़ती है और अल्लाह का शुक्र है सैकड़ों लोग फांसी के फंदे से बचे हैं। अल्लाह जमीयत उलमा को बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। नाज़रीन, चंडीगढ़ हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, चौटाला ने सैनी हुकूमत से अब अक्सरियत साबित करने का मुतालबा किया है। जेजेपी के कौमी जननायक जनता पार्टी के कौमी नायब सदर चौटाला ने जुमेरात को हरियाणा के गवर्नर को एक खत लिखकर असेंबली में अपनी अक्सरियत, अपना बहुमत साबित करने का डिमांड किया है। 2 दिन पहले 3 आजाद एमएलएज के रियासत की भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत से समर्थन, हिमायत वापस लेने के बाद अब बीजेपी हुकूमत अकलियत में आ गई है। नायब सिंह सैनी की हुकूमत मार्च में ही बीजेपी से इत्तेहाद तोड़ने के बाद कायम हुई थी। साबिक वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर करनाल से और रंजीत चौटाला ने हिसार से लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन दोनों लीडरों ने असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफों के बाद फिलहाल 88 रुकनी ऐवान में अक्सरियत की तादाद 45 है, जबकि आज़ाद अराकीन असेंबली की हिमायत वापस लेने के बाद बीजेपी हुकूमत के साथ 43 अराकीन असेंबली है, यानी बीजेपी वहां से भी खत्म हो रही है। और कांग्रेस ने हरियाणा में अक्सरियत का दावा ठोक दिया है और गवर्नर से मुलाकात का वक्त मांगा है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि मोदी जी बेचारे बिल्कुल पागलों की तरह अब बातें करने लगे हैं और हर बात में उनकी मजाक भी उड़ रही है और वो पकड़े भी जा रहे हैं और जनता समझ रही है कि मोदी हार के डर से बौखला गए हैं। अभी उन्होंने अडानी और अंबानी के खिलाफ एक बयान दिया तो लोग भी बड़े ताज्जुब में आ गए कि अडानी और अंबानी के दम पर चलने वाला पीएम अपने ही दोस्तों के बारे में खिलाफ बयान दे रहा है। अब मोदी जी का मतलब कुछ था, लेकिन लोगों ने तो मतलब और पकड़ लिया और सही पकड़ा। मोदी जी ने कहा कि राहुल जी आजकल अडानी और अंबानी का नाम नहीं ले रहे हो क्या? टरक भरकर पैसे पहुंच गए हैं क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि जब मोदी जी कह रहे हैं उनके पास में इतना पैसा है, टर्कों से पैसा है, तो फिर ईडी और सीबीआई अब तक अडानी और अंबानी के पास क्यों नहीं गई? संजय राउत जो
शिवसेना के कदावर लीडर है, उन्होंने साफ तौर से कहा कि मोदी जी के बयान को सरकारी बयान समझना चाहिए और मनी लॉन्ड्रिंग केस की इंक्वायरी होनी चाहिए और अडानी और अंबानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। संजय राउत ने तेलंगाना में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 2 इंतखाबी जलसों का हवाला देते हुए यह बात कही है कि खुद मोदी जी कह रहे हैं कि गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का काला धन पूरी रफ्तार से कांग्रेस के पास जा रहा है। कांग्रेस इसी पैसे पर इलेक्शन लड़ रही है। इसका मतलब है कि मोदी इस करप्शन के बारे में जानते हैं, इस काले धन के बारे में जानते हैं। तो जब पीएम कह रहे हैं कि मोदी और अडानी और अंबानी का काला धन कांग्रेस के पास जा रहा है, तो ईडी और सीबीआई ने फौरन अडानी और अंबानी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास काला धन है, ये खुद मोदी जी कह रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरे गांव के सामने आ रही है कि 18वें लोकसभा के लिए आप जानते हैं कि 3 मरहलों में की पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है और 4 मरहलों की पोलिंग वोटिंग अभी बाकी है। ऐसे में संविधान की सिक्योरिटी, संविधान की रक्षा, आइन के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई लड़ने वाली तंजीम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन MSC ने इंतखाबी कमीशन के तरीक़ेकार और इंतखाबी अमल पर शदीद खदशात का इजहार किया है। मशहूर वकील महमूद पराचा का बयान आया है कि इंतखाबी कमीशन का तरीक़ेकार और इंतखाबी अमल मशकूक है। MSC के कौमी कन्वीनर महमूद पराचा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि इलेक्शन को साफ, शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना बनाने के लिए जो उसूल और ज़वाबित दस्तूर और इंतखाबी कमीशन के दस्तूरुल अमल में बयान किए गए हैं, गुज़िश्ता 3 मरहलों की पोलिंग में इसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हुई है। उन्होंने ऐलान किया कि एक वफ्द 11 मई को हिंदुस्तान के इंतखाबी कमीशन को एक लेटर देगा जिसमें उन खिलाफ वर्जियों की तरफ इंतखाबी कमीशन की तवज्जो मबजूल कराई गई है। महमूद पराचा ने इंतखाबी अमल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को जिस तरह से संभाला जा रहा है उसके ताल्लुक से भी वीडियोस भी दिखाई और कहा कि ये इंतखाबी ज़ाब्तों और सुप्रीम कोर्ट के रहनुमा उसूलों के खिलाफ वर्जी है और इससे इंतखाबात की मोतबरियत मजरू हुई है और मुल्क के अवाम का एतमाद उड़ गया है। और फिर उन्होंने मुल्क में न सिर्फ बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने के लिए अपने मुतालबे को दोहराया बल्कि अपनी मुहिम में तेजी लाने का इशारा भी दिया। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि इलेक्शन को लेकर ख़ासतौर से मुस्लिम समाज में बेदारी पैदा की जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, दारुल उलूम देवबंद, ऐसे ही जमीयत उलमाए हिंद, जमात इस्लामी और जमीयत अहले हदीस, तमाम की तमाम जमातें, तहरीकें, तंजीमें मुसलमानों को वोट डालने की अहमियत बता रहे हैं। इस वक्त खबर आ रही है कि रजा फाउंडेशन, उलमाए अहले सुन्नत और सरकर्दा अफराद ने मुंबई के चीता कैम्प में एक शानदार और खुसूसी मीटिंग गुलाम मुस्तफ़ा रिजवी साहब, मौलाना मोहम्मद हातिम रिजवी, रजा फाउंडेशन, उलमाए अहले सुन्नत ने एक अहम मीटिंग ली जिसमें मुसलमानों को यह समझाया कि मुसलमानों का वोट न बिखरें, वोट डालने के लिए सब आमादा रहें। मौजूदा इलेक्शन 2024 का सनसनीखेज इलेक्शन होगा, इसलिए मुसलमानों ने अपनी वोट की अहमियत को समझना चाहिए। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही जी। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी एकदम पागलों की तरह बड़बड़ कर रहे हैं और उनके बयानात से आम जनता भी समझ गई है कि वो अपनी हार और शिकस्त के डर से कितने बौखला गए हैं। इसलिए गुज़िश्ता कल राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि नरेंद्र मोदी की झूठी बातों से भटकना मत। मुल्क के नौजवानों से, मुल्क के युवाओं से राहुल गांधी ने खास तौर से अपील की है। उन्होंने दावा किया कि 4 जून को इंडिया अलायंस की हुकूमत बनने जा रही है और हमारी गारंटी है कि हम 15 अगस्त तक 30 लाख खाली सरकारी ओहदों पर भर्ती का काम शुरू कर देंगे। राहुल गांधी ने वीडियो पैगाम के शुरू में कहा कि मुल्क की ताकत, मुल्क के नौजवानों, नरेंद्र मोदी के हाथ से लोकसभा इलेक्शन निकल रहा है, उन्हें शिकस्त अपनी साफ नजर आ रही है।
وہ ہندوستان کے اب اگلے وزیر اعظم نہیں بنیں گے، اس لیے انہوں نے فیصلہ لیا ہے کہ اگلے 4-5 دن میں آپ کے دھیان کو بھٹکانا ہے، کچھ نہ کچھ ڈرامہ کرنا ہے، آپ کے دھیان کو بھٹکانا ہے، لیکن آپ ان کی جھوٹی باتوں سے بھٹکنا مت۔ ملک کی حفاظت، ملک کے دستور کی حفاظت آپ کی، ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے کہ اورنگ آباد اور عثمان آباد ناموں کی تبدیلی کو چیلنج کرنے والی تمام درخواستیں ممبئی ہائی کورٹ سے خارج کر دی گئی۔ اورنگ آباد اور عثمان آباد ضلعوں کے ناموں کو بالترتیب چھترپتی سمبھاجی نگر اور دھاراشیو کرنے کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی تمام عرضیوں کو بمبئی ہائی کورٹ نے خارج کر دیا۔ مہاراشٹر حکومت نے اورنگ آباد اور عثمان آباد ضلع کے ناموں کو تبدیل کرنے کے لیے ایک سرکاری حکم نامہ جاری کیا تھا۔ ریاستی حکومت کے فیصلے کو بمبئی ہائی کورٹ میں کئی عرضیاں داخل کر کے چیلنج کیا گیا تھا۔ بدھ کو ان درخواستوں کی سماعت بمبئی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اپادھیائے اور جسٹس عارف کی ڈویژن بنچ کے سامنے ہوئی، جس کے بعد ہائی کورٹ نے تمام درخواستوں کو خارج کر دیا۔ ممبئی ہائی کورٹ نے بدھ کے روز مہاراشٹر حکومت کے نوٹیفیکیشن کو برقرار رکھا، جس میں سرکاری طور پر اورنگ آباد شہر اور ریونیو علاقوں کے ناموں کو بالترتیب چھترپتی سمبھاجی نگر اور عثمان آباد شہر اور ریونیو علاقوں کو دھاراشیو میں تبدیل کیا گیا تھا۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے حیدرآباد سے آ رہی ہے، بلکہ تلنگانہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ ICSE میں حیدرآباد کے طلباء نے شاندار مظاہرہ کیا۔ عبد المتین تھارا، محمد امان اللہ، انہوں نے 98.8% مارکس حاصل کیے اور سرمد احمد نے 96.6% نمبرات حاصل کیے۔ ICSE میں حیدرآباد کے طلباء نے شاندار مظاہرہ کیا، کامیابی کا اوسط 99% رہا، جو ایک بڑی اچھی خبر ہے۔ شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے کئی طلباء نے مثالی نمبرات حاصل کیے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ریاست کے جملہ 5510 طلباء نے ICSE امتحانات میں شرکت کی، جن میں 2722 طلباء اور 2788 طالبات شامل تھی۔ اس طرح ریاست کے 40 ICSE اسکولز میں کامیابی کا فیصد 99.91 درج کیا گیا۔ اپنے اسکول انٹرنیشنل اسکول شیخ پیٹ میں سب سے زیادہ نشانات حاصل کرنے والے طالب علم عبد المتین تھارا نے بتایا کہ انہیں اسکول ٹاپر ہونے کی کوئی امید نہیں تھی۔ عبد المتین نے میتھس، فزکس اور کیمسٹری میں 100% نمبرات حاصل کیے ہیں۔ عبد المتین کو ہم اور ان کے پورے اہل خانہ کو ہم دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں۔ عبد المتین ہمارے دوست ابو بکر بھائی کا نواسا ہے۔ ہم ان کے نانا، نانی اور تمام پریوار کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے بچے آگے اور بڑھیں، اپنا نام، اپنے سماج کا نام اور اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ ہربل صحت لائیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ کریں۔